पाखी आसुची गणतंत्र महापर्व निर्वाचन जो निर्वाचन ही निर्धारण करिवो देशर भविष्यत एवं वर्तमान तेणु देश गठन करने कथा जिते उठुची सेतेबेले दृढ़ नेतृत्व बाछिबार समय तेणु दृढ़ नेतृत्व बाछिबार समय रे भावी चिंती निष्पत्ति नेबा पई एक मौका मिली थाए एक सुजोग मिली थाए 5 वर्ष थरे तेणु चलंतु पचारि बुझिबा कि वरिष्ठ भोटर अछंती आम सुर निर्वाचन मंडलीर बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत आरुहाड़ पंचायत आपन को ए सुर निर्वाचन मंडली रे कोन लागु जे परिवर्तन हबो कौन व्यक्ति परिवर्तन आवश्यकता अछि ना दलर परिवर्तन आवश्यकता अछि हमर व्यक्तिगत परिवर्तन किछि आवश्यक ना हमर दरकार होचनी नवा सरकार हमर जेमि दल परिवर्तन करिवार दल परिवर्तन करिवार बीजेपी सरकार बीजेपी केंद्र रे के बीजेपी केंद्र रे मोदी सरकार ओडिसा रे नवीन आ सुर रे आपन कोन लागु सुररोज बीजेडी आसे बीजेडी निष्पत्ति नवीन पन्नायक बाबू नवीन पन्नायक भल कम करछन जेहेतु ओडिसा रो जेहेतु समस्त प्रकार योजना पाई पारछन लोक माने तांकर आमे समस्त पसंद कर नवीन पन्नायक आमे एठी दोर नवीन पन्नायक देखि शंख चिन्ह को आमे वोट दउ केंद्र सरकार भी जदि हो भल कि मझिरे जीएसटी फेस्ट पाई टिके लोक मानकर असुविधा कि मोदी किछि अनुसार भल किछि अनुसार टिके केंद्र परिवर्तन करबार आवश्यकता नहीं आपण भाबुछन ना केंद्र परिवर्तन आवश्यक समय आसे किंतु ओडिसा रे परिवर्तन रो ना ओडिसा स्थिर सरकार मौसा आपण कोन लाग ओडिसा रे स्थिर सरकार दरकार ना परिवर्तन करबार समय ना ना नवीन सरकार अछि आ रहइबो आ बुढ़ा तो चली पारु नहीं आ तार ये पांड्या नासिक सब कथा बुझुची आ जे दर सुर रे परिवर्तन हो सुरहतर कहार हो ना सुर माधव 10 वर्ष हमर परशुराम बाबू एमएलए थिले आपण बीजेडी की सुजोग देथिले 10 वर्ष काल पुणी ए जो आगुआ 10 वर्ष गला परे पुणी आगु गाइला इलेक्शन हमर गोटे माधव आस्तिले परशुराम हमर माधव आस्तिले बीजेपी रे ठिया पाई अच्छा हां तेणु सी एठू धक्का खाई पड़े गले बीजेपी जाई बीजेपी टिकट नेले परशुबाबू 10 वर्ष एमएलए बीजेपी धक्का खाई आसी बीजेपी रे टिकट नेले आमे चाहूचे ग्रामवासी माने आमे तांको दिजंग न देकी आमे कांग्रेस को वोट देबा पई चाहूचे कोन जने युवा भोटर अच्छा सुर निर्वाचन मंडली रे वर्तमान परिवर्तन रो आवश्यकता अछि व्यक्ति परिवर्तन ना पार्टी परिवर्तन करिवार पार्टी परिवर्तन बाकी केंद्र रे चलची बीजेपी सरकार आमे चाहूचे ओडिसा माने दी प्रकार डबल इंजिन सरकार डबल इंजिन सरकार द्वारा देखंतु हमको इंग्रेज माने जेमिति आसीकी माने वाणिज्य करते आसीकी हमको शासन कले सेमिति हमर गोटे पांड्या आसीकी चाकरी करते आसीकी आईपीएस चाकरी करके आसीकी हमको माने ओडिसा रो सब लूट करी नै गला हमें ताको किमिति गोटे माने अण उड़िया को हमें किमिति ये करू बुझि पालो हमें ताको केबे प्रश्रय देबुनी जे भी माने माइक्रोफोन जे हम मुख्यमंत्री जे 25 वर्ष ला से काम करूथिले उड़िया रे पर्यंत कहि पाइलेनी से की मुख्यमंत्री में योग्य जे पर द्वारा इंगित रे से नाचुजी से की प्रकार मुख्यमंत्री परिवर्तन हो स्वर रे निश्चित बीजेपी सरकार गठन करियो और मुख्य कारण स्वर तो बीजेपी ओडिसा रे कोन ओडिसा रे परिवर्तन हो बीजेपी सरकार ओडिसा रे परिवर्तन निश्चित परिवर्तन एटा मोदी ग्यारंटी माने निश्चित परिवर्तन हो हमर फुल को दबा फुल आम सब दउजु आमे फुल को दबा मोदी रहिला केंद्र ओडिसा रे भी रहिबो क्या मोदी डबल इंजिन सरकार ओडिसा रे डबल इंजिन सरकार हो हां शंखु को दबा आमे रहिते बहुत दिन का ओडिसा वर्तमान जो परिस्थिति रे अछि ओडिसा रे परिवर्तन आवश्यकता अछि आपण सुनी डेफिनेट काहे कि आपण काहे कि येले सब स्टेट रो परिवर्तन हो 5 वर्ष काम किछि होउची ये तो जहाला मनमुखी कला हैं कौन ता करछि हमर कहून से करछि 25 वर्ष रो स्थिर सरकार कोन किछि करनी आपण लागु किछि करनी खाली ए 2000 टंका चाहे तो मोदी दउ ये ना नउ आपण को पंचायत रे तिके सूचना देबे आपण रो भोटर को संख्या भोटर 4600 4600 पुलिंग केते दि पुलिंग 3200 रु 3500 भीतर 3500 अच्छा एथे आपनकर केते आशा रही छै आपन संगठन 2000 प्लस मात्रा लोक मान को समर्थन बीजेडी रो 2000 प्लस हो 2000 प्लस और रेस्ट बीजेपी कांग्रेस हां हां
ଏଠି କଣ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଟିକେ ସମର୍ଥନ ଏଇଟା ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲରେ ଥିଲା। ତାପରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ 2 ଥର ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଜିତେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 1922 ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଥିରେ ବିଜେପି ଏଠି ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ତ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ନା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖୋଲା ହୁଏନି, ଥରେ 2 ଥର ଖୋଲାଯାଏ। ଆଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କ ଯାଜପୁରରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇଗଲେ, ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇକି ପୁଣି ଫେରେ ପୂର୍ବକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ସଂଗଠନଟା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ମୁଠେ ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି। ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆପଣ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସୁରରେ ବିଜେଡି ଜିତିବ, ବିଜେଡି ଆସିବ, ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବ, ସ୍ଥିର ସରକାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଆସିବ ବୋଲି। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଡେଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କାମ କଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆଗରୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କିରୋସିନି ପାଉଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଚିନି ପାଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଗହମ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ସୁନା ରେଟ୍ 80 ରହିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ବାହାର କରିପାରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର କମିଟିର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। 6,000 ଭୋଟର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର। 6,000ରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ପୁଲିଂ କେତେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ପୁଲିଂ 6,000। ପୁଲିଂ 6,000। ଆଚ୍ଛା, 6,000 ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ 6,000ରୁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ 4,000 ଭିତରେ ପାଇବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 4,000 ଭୋଟ ନବ। ଭୋଟ ନବ ଏଠି। ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ବହୁତ ସମର୍ଥନ। ଆଚ୍ଛା, ସୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁର ଏଥର କାହାର ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ସୁର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଜେପି ପାଇବ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେମିତି ଆଜି ଫେସବୁକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗୋଡରେ ଆଡଉଛି, ତା ହାତକୁ ଚାପି ଧରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନଟା ଚଳେଇବ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜଳ ଜଳିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚଳେଇବ। ଏଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବିଜେଡି ସରକାର ହଟିଯାଉ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ। ତାମିଲ ଶାସନ ପ୍ରତି ତାମିଲ ଶାସନକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଆଉ କେହି ଲିଡର ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ଦଳର ଆଉ କ'ଣ କେହି ଲିଡର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କେବଳ ଯେଇଠି ମିଟିଂ ହେଉଛି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ତାମିଲ ଶାସନ ହବ କି ଏଠି? ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ମୋଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋଦି ନଥାନ୍ତେ ଚୀନ ଏତେବେଳକୁ ଆମ ଭାରତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ଏନେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ମାଡ଼ି ବସନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋଦି 1 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଲିଡର ଭାବରେ ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଜନ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଜନାର ଆପଣ ମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ଲାଭାର୍ଥୀ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବସୁଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ମାରିଦେଇଗଲେ ବ୍ୟାନର। 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି କାହିଁ, ଖାଲି ତ ବସୁଧା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଟା ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମରା ହେଲା ଯେ ବସୁଧା ବୋଲିକି ଏଠି କିଛି ମରା ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ କହିକି ଦିଆଯିବ। ଲୋକ ପାଣିରେ ମଲେଣି, ପାଣି ବିନା ମରିବାକୁ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି।
ହଁ ବସୁଧା ଭିତରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ କାଇଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କାଇଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ତ ଆପେ ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଚାଉଳ ନାହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ ଦିଆହଉଛି। ବ୍ୟାଗ କଣ ମିଳିବ? ବୁରା ବ୍ୟାଗ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା ତାମିଲନାଡୁରୁ। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ସବୁ ଲୋକ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବି ସବୁ ପାଣି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟାଗରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ? 10 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ ମିଳୁଛୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟା ବୁରା ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର କିଣା ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସିଏ ଆସିଲା ପୁଣି ତାମିଲନାଡୁରୁ। ଆଉ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ହଉଛୁ ତାମିଲ ବାବୁ ଆସିକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ବଡ଼ ନେତା କି ଇଏ MLA MP କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଲିଡର ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ହେଇକି ବାହାରିବେ? ମୋ ନାଁ କୃପାନିଧି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଭୋଟର। ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଗୋଟେ ତାମିଲ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା ଆଉ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଏ 5 ବର୍ଷ ପୁଣି ସେଇ ତାମିଲ ହାତରେ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ନାଁରେ କେବଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଯୋଜନା ନାଁରେ କେବଳ ସରକାର ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ 2ଟି ପଦ୍ମରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ ବେଶୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଯୋଜନା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ବିଜେପିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଂ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବିଜେପି ପାଇଗଲେ ଆଶା? ଆମର ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଏଠି ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ବୋଧେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ 1000ରୁ 1100 ଲିଡ୍ ଦେବ ବିଜେପିକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବିଜେପି ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ପାଇବା ବଢିଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ବିଜେପି ସରକାର ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେବେଠୁ ବିଜେପି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛି 2009 ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛି ବିଜେଡି ସହିତ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ବେଳ ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆଜି ସେ ବେଳ ଅଛି, ସେ ବେଳରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା, ସରକାର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ସୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠନରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କେବେ ବି କାୟମ ହବ ନାହିଁ। ତ କିଛି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ କି ଦଳକୁ? ସେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ନଥିବାରୁ ସେ ଏଠି ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଟିମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଟର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏଠି ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେଡିର କଣ ଯୋଜନା? ହଁ, ବିଜେଡିର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ବିଜେଡି ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଜେପିର ଯେତେ ଭୋଟ ସେ କାଟିଦେବ ଏଠି ବିଜେପି ଜିତିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜେଡିର ବି ଟିମ୍। ତେଣୁ ସେ କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠିକାର ଭୋଟର ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟର ମାନେ ଯାହାକି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାମିଲ ଶାସନ ତାମିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ ନିର୍ବାଚନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ କଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା।